በየቀኑ والله ብለን ስንምል ማላህ ናበዛለን ብዙ ሰው በዚህ ይምላል በዛ ይምላል በዛ እና የቱ ነው ቅጣት ያለው የቱ ነው ቅጣት የሌለው ትርጉሙ አያውቅም በቃ እንደፈለገው ሰው ሲምል ይውላል እና ስለዚህ ትንሽ ቅጣቱ ምንድነው ቅጣት የሌለውስ ምንድነው ብታብራራልን ይላል እሺ ኦኬ እንግዲህ ሰው እንዳለችው እህታችን ሲምል ነው የሚውለው ከዛ በኋላ መማል ወንድሞችና እህቶች ሶስት አይነት ማላ ነው ያለው ሶስት አይነት አንዱ ለغው ይባላል ለغው ማለት ዝም ብለን በየቀኑ والله ትበላለህ والله ትሄዳለህ አትሄድም والله ብዬ ነው አትሄድም እንደዚህ በየቀኑ 100 ጊዜ والله ስንለው የምንውለው ይህ ለغው ይባላል አልহামዱሊላህ الله سبحانه وتعالى برحمته ይህ ለغው የሚባለው ማላ አፉ ብሎናል አላህ እና እሱ ቢታሰብብንማ በጣም ጠፋ ነበር በየቀኑ 100 ጊዜ والله ስንል የምንውለው አላህ አፉ ብሎናል ግን አይብዛ እሺ ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ምን ይላል ما عقدتم ይላል ቁርአን ما عقدتم ብሎ ሰየመው ምንድነው በልብህ ሆነ ብለህ والله ነገ ስብሰባ አልመጣም ትላለህ በልብ ምልሃል አይደለም ግን ስብሰባ መጣሃል والله እኔ ገንዘቡ አልሰጠውም ትላለህ ገንዘቡ ግን ሰጥተዋል እንደገና والله እኔ አባቴና እናቴ ወደዚህ ቤት ካልመጡ እኔ አልናገርም ትላለህ አባትና እናቴ አልመጡም እና ይህ ቅጣት አለው ሆነ ብሎ ስለማልከውና የማልከው ነገር ያኒ በግብር ስላላዋልከው ቅጣት አለው ለምሳሌ والله ዛሬ ሆስፒታል ትሄጃለሽ والله ብያለሁ ትሄጃለሽ እና ልጅቷ አልሄደችም የማልከው ነገር ቅጣት አለው ምንድነው ቅጣቱ يقول سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو يبيقنو يمتلوت والله يعني بالله والله يمتلو بيقنو لغو نو ይህ ነገር አላህ አፉ ብለዋል አለ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لكن كلب والله بله مله بغبر كلاوالكو ይህ ቅጣት አለው ቅጣቱ ምንድነው فكفارته اطعام 10 مساكين መጀመሪያ 10 ምስኪን ታበላለህ ምሳይሁን ራቲሁን እስከሚጠግቡ يعني ፈርስ ክላስ አይደለም የምታበላቸው ደሞ ውድቅ የሆነ ምግብ አይደለም የምታበላቸው አንተ የምትበላው ኖርማል ምግብ 10 ሰዎች ምሳ ወይም ራት ታበላቸዋለህ እሺ من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم እንግዲህ አንተ 10 ምስኪን ለማብላት አልቻልክም 10 ምስኪን ልብስ ታለብሳቸዋለህ እንዲያውም ምግብ ይቀላል መሰለኝ 10 ምስኪን ልብስ ታለብሳቸዋለህ او تحرير رقبه ወይም ባሪያ ካለህ ነጻ ትላለህ ባሪያ የለም አሁን አይደለም እሺ እነዚህ ሶስት ካልቻልክ ነው ወንድሞች አንዳንዶቹ ሲምል ምን ይላል አረባከ 3 ቀን ጾምና خلاص ማላው ይሄዳል ላ 3 ቀን አይደለም መጀመሪያ 10 ምስኪን ታበላለህ ካልቻልክ እንደገና 10 ምስኪን ልብስ ታለብሳቸዋለህ እነዚህ ሁለት ካልቻልክ ሶስተኛ የለም ባሪያ የሚባል የለም እነዚህ ሁለት ካልቻልክ ነው 3 ቀን የምትጾመው 3 ቀን ጾማለህ ከዛ በኋላ ነገሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፉ ይልሃል ማለት ነው فمن لم يجد عليه እነዚህ 3 ካልቻለ ነው فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون اذن يهنو مالا لغو ዝም ብለን በየቀኑ 100 ጊዜ ስንለው የምንለው ይህ አላህ አፉ ብለዋል ግን አይብዛ ሁለተኛ ምለህ ያወክ የማልከው ነገር ግን ሳታደርገው ከቀረ ይህ ነገር ቅጣት አለው አንደኛው ቅጣት 10 ምስኪን ታበላለህ ካልቻልክ እሺ ወይም ደግሞ 10 ልብስ ታለብሳቸዋለህ ወይም ደግሞ ባሪያ ነጻ ተወጣ እነዚህ 3 ካልቻልክ ነው 3 ቀን የምትጾመው ይላል طيب ከዛ በኋላ لكن አንዳንድ ጊዜ ወንድሞች
ለመማል ግድ የሚሆን ጊዜ አለ እንድትምል አላህ አስገድዶሃል እንዴት እንምላለሁ ሐቅ ነገር ስለሆነ በሐቁ እንድትምል يعني الله سبحانه وتعالى مال بلو تأذى ستوال بتلي بزي الله عندنا ويلهال الله ما ليلا الله يلم عندنا وتلاله ما ليلهال متى جزيت من الله نعم الله يلم يلهال الله الله بله متى شيء جزيت من الله مدنا يوم القيامة يملوا أرب يوم القيامة بلاله والله يوم القيامة اللي بله تملاله قديتنا ونديم الله لنبياتنا صلى الله عليه وسلم بقرآن اندتمل بلو تأزاز السالفة يقول سبحانه وتعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو أنت محمد صلى الله عليه وسلم يمتلو يوم القيامة جنة جهنم حقنا بلو يتأيقها الله منها لو قل نعم أحق هو قال إي وربي إي مالت أو بتأم إي وربي والله أنثنوا بله تملال له إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين من لو يلنوا يوم القيامة عذاب القبر أرض المحشر جنة جهنم والله حقنا بله تملال له إيشي هلتنيا في سورة سبأ في سورة سبأ دمو لنبياتنا اندي ملو الله سبحانه وتعالى تزاز أسهل فيه من عليه وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة نزاي كفروا سوتش يوم القيامة يمبال يلم كموتن بهالا تكسكسن أن النسام يهلو شتنو ألو قل يا محمد بلاتشو قل بلا وربي بلا يعني بأ الله يهوني بأ الله نمملو إن النسالن أرض المحشر نهدالن جنة جهنم النقبالن انجي والله بله مالا لو بلا وربي لتأثينكم عالم الغيب يعني والله يوم القيامة مبال بله تمل الله سوستنيانا مجأر الشاو الله عزيزه ومنجنو في سورة التغابن يمتبالو سورة من هذه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا نعم يوم القيامة مبال يلم زنبلونو محمد يميل فلفو وشاتنو محمد كو زنبلو ابدنو قالونا الله سبحانه وتعالى من عليه قل يا محمد بلا تشو قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير والله كزي كقبر تنستاتشو حساب لا يتقربر لاتشو كذبوا لا يجنة سو جنة يجهنم سو جنة يحدال سلازي بزي بتوحيد بكل اندتمل قديته هون بحال والله مالك عليه تمل الله نعم إذن نزيناتشو يمال عينتوشنا قطعتاتشو أهون دقلسكوت 42 ጥያቄ من هلال مسح على الخفين وضوء ستادرق يا انتنو شرابهن يعني يقر شراب ما بس سنة نو ويس يتودد نو ويس زنبلو كبهل يمتع نو سوچو كو اسچگرون باقراتشن هلال مسح سنارك سيايون أربا كانت بوانبا بو يالي وهاي يفسسل أنت لمندنو يسنفوش انتن ما بس من اقرها شرابها وطاونا اقره اتقابلال أربا كاتشو يسنانو بلناتشو أي سموم انبيالون نا مسح على الخفين بدن بارقه زرزره بالتسرد دالنا عليه شي اوكي هلا دله بمياقو وندموش مسح على الخفين دالله يقال ግን አገባቡ ድርጊቱ ግን የማያውቅ ብዙ ሰው ነው እስከ ስለዚህ እንናገር ወንድሞች نعم اولا مسح على الخفين سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم 8 صحابة ነው መልእክቱ ያመጡልን صحابዎች مسح ያደርጉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም مسح ያደርጉ ነበር እኛ ደግሞ مسح እንድናረግ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለውናል ሱና ነው እሺ فرض አይደለም ከፈለክ እግርን እጠብ ሱና ለማግኘት ከፈለክ ግን مسح ታረጋለህ ማለት ነው اذا توضأت وضوءك للصلاة كامل مع غسل الرجلين وضوء كدرك يعني فيتهن اجهن اطبه مسح ارجع اجرهن كاطبك اجرهن اطبه كالسي ويم شراب تلبساله
አሁን ውዱኡ ካምል ሆነዋል እና እግርህ አጥበህ ካልሲ ወይም ሹራብ ትለብሳለህ አሁን መስሑ ከዚህ አይደለም የሚጀምረው نعم تلبس الخف أو الشراب ثم إذا أردت أن تتوضأ مرة أخرى ሁለተኛ ጊዜ ውዱእ ለማረግ ከፈለክ امسح الشرابين بدل غسلهما يعني بدل شرابنا وطتك كما تأب أنت ما وهذا رجه يعني ሁለት እግርን ታብስና እንደዚህ ታብሰዋለ እንደ እግርህ እንደማጠብ ይሆናል ማለት ነው ይሄን መስዓል الخفين ደሞ ይሄ ነገር አላህ Subhanahu Ta'ala خفف يعني እንዲቀልልን ብሎ ያደረገው ነገር እንቢ ትላለህ እንዴ ዲኑ እኮ አላህ ነው ዒባዳው አላህ ነው እንደዚህ እሺ በአፈር አርገህ ውዱእ አርጋ ላይ እሺ ትላለህ እንጂ እንዴት በአፈር አረጋለሁ አትበል طيب ከዛ በኋላ الأصل في مسح الخفين اليمين باليمين مسح على الخفين يعني ሙሉ በሙሉ መስح እንዲሆን በሁለት እጅህ ሁለት እግርህ ባንድጋ ጎንበስ ብለህ ቀኝ በቀኝ ግራ በግራ መስح ታረጋለህ ይህ ከቻልክ ነው ላኪን የማይችል ወፍራም ሰው ወይ አንድ ችግር ያለው ግን እንደዚህ ብሎ አንዱ እጁ በቀኝ ግራ እጁ ደግሞ በግራ يعني እንደፈለገ አድርጎ መስح ሊያርግ ይችላል ልክ እንደ መስح الأذنين ስታረግ እንደዚህ አታረግም ባንድ ጋር ነው እንደዚህ አርገ እንደዚህ የምታረገው ልክ እንደዚህ ነው መስح خوف ደግሞ طيب ከዛ በኋላ نمسح من أسفل القدم لا من الأعلى مسح የምናደርገው ይህ ነው እግር አይደለም በዚህ አይደለም መስح የምናደርገው لا በዚህ ነው መስح የምናደርገው سيدنا علي من ይላሉ لو كان الدين بالعقل ዲናችን በሰው عقل የሚራመድ ቢሆን በዚህ ነው መስح የሚገባው እንላለን ምክንያቱም ቆሻሻ ያለው አፈር የሚይዘው ይህ ነው ስለዚህ ይህ ነው ነበር የምናብሰው لكن ነቢያችን በዚህ አሉ ስለዚህ በላይ ነው መስح የምናደርገው አንዳንዶቹ ምን ያደርጋሉ በሙሉ እግሩ እንደዚህ መስح ያደርጋል ክልክል ነው አንዳንዱ ደግሞ በታች ነው አንዳንዱ ደግሞ እንደዚህ ያደርጋል በሙሉ ትክክል አይደለም ከታች ወደ ላይ እንደዚህ አንድ ጊዜ ነው መስح የምታደርገው አይደገምም ይህ መስح ይባላል طيب ከዛ በኋላ لا نعمم እግሩን በሙሉ መስح አናረግም ولا أسفله ولا بتاش بأجره تاش سر دمو النبسم مسح النرجم ولا كما يفعل بعض الناس لمسه عند جزين دزيه يهم أي بكام طيب والمسح مرة واحدة مسح دمو عند جزينك ولا ثانية من يلوم أوكي عندنا سوتش ونثينو عندنا سوتش وضوء أدرجو እግራቸው ሲደርሱ ሹራብና ካስ የላቸው በእግራቸው ላይ መስح ያደርጋሉ ሹራብ እኮ የለው በዛ በእግራቸው መስح የሚያደርጉ ሰዎች ታይተዋል ይደሙ በጣም የጀህልና እንትን ነው ጃህል በቃ طيب ከዛ በኋላ والمسح مشروع مسح ደግሞ ለወንድም ለሴትም ለሁሉም مسح ሴት ለምሳሌ ብዙ ሴቶች አይቻላቅም መስح የሚያደርጉ لكن مسح ለወንድም ለሴትም ለሁሉም جائز ነው طيب المسح ليس له سبب ደሞ አንዳንድ ሰዎች مسح الخفين ምን ይመስላቸዋል ብርድ ሲገባ ወይም ሱሪህ ከጠበበ ወይም ደሞ يعني ምክንያት ሲኖርህ ነው ይላሉ لا مسح على الخفين ምንም ምክንያት የለውም በፈለከው ሰዓት በፈለከው ጊዜ እግርህን ለማጠብ እየቻልክ مسح ታደርጋለህ እሺ በማንኛውም ጊዜ ሰበብ የለውም بل هو جائز في البرد ببرد ጊዜ في الحار بموقت ጊዜ في السفر بالسفر كو ጊዜ في الحضر بأجره بكتما ياله ጊዜ احتجت أم لم تحتاج أسفلجه على أسفلجه بهول ጊዜ مسح لمارج كفت ነው በጣም እንትን የለውም ጊዜ በጊዜ የተገደበ እንትን አይደለም በማንኛውም ጊዜ መስح ልታረግ ትችላለህ طيب ከዛ በኋላ هو تيسير من الله مسح እኮ የአላህ ፍቃድ እኮ ነው መስح አርገህ በዛ ተገላገላለ እሺ እንለዋለን ዒባዳው የሱ ነው ምን አገባኝ እኔ طيب ከዛ በኋላ وللمسح شروط አሁን ወደ መስح እንግባና
እንትን አለው ሽሩጥ አለው ዝም ብለህ አይደለም መስህ የሚደረገው መጀመሪያ አንተልበሰሁማ ወአንተ ጣህር መጀመሪያ ሁለት ሹራብ ሁለት ካልሲ የምትለብሳቸው ውዱእ ካምል ካደረክ በኋላ ነው ውዱእ ካምል ማለት እግርህ አጥበህ በሙሉ ውዱእ ካምል ካደረክ ጣህር ሆነዋል በዛ ጊዜ የለበስካቸው መሆን አለበት ከዛ በኋላ ወአንተልበሰሁማ ወሁማ ጣሂራን እነዛ ሹራብ ደግሞ ሁለቱም ራሳቸው ንጹህ መሆን አለባቸው ንጃሳ እንዲኖራቸው አያስፈልግም አን يستر محل الفرض ደግሞ ካልሲው ቀጥ አድርጎ እስከ ቁርጭምጭሚት የሚይዝ መሆን አለበት እንጂ ይሄድ የሚወልቅና የሚወጣ መሆን የለበትም እንደዚህ አድርጎ እግርህ ያዘ መሆን አለበት አላ يكون مخروقا مع الخلاف ብዙ ዑለማዎች ምን አሉ ቀዳዳ መሆን የለበትም አሉ እሺ ደግሞ ብዙ ዑለማዎች ምን አሉ ስስ መሆን የለበትም ቆዳህ የሚያሳይ መሆን የለበትም አሉ طيب مدة المسح مسح ካደረክ በኋላ ስንት ይቆያል ይመስህ አንተ በአገርህ ካለህ ካልተሳፈር 24 ሰዓት ይቆያል 24 ሰዓት ይቆያል ከተሳፈርክ ደግሞ 3 ቀን ይቆያል ካልስ ሹራብህ ሳታወጣ 3 ቀን ዝም ብለህ መስህ ታደርጋለህ በከተማ ካለህ ደግሞ በአገርህ ካለህ ደግሞ 24 ሰዓት መስህ ታደርጋለህ እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ ለምሳሌ አንድ ሰው ሰላት الفجر ለመስገድ ውዱእ ካምል አድርገዋል ካልሳ አለበሰም እግሩ ማጥበዋል ምናምን ሁሉ ካምል ከዛ ካልሱ ለበሰ ሄዶ ፈጅር ሰገደ ተመለሰና ወደ ስራው ሄደ ዙሁር ገባ አሁን ዙሁር ሲገባ ውዱእ ሲያደርግ ፊቱን አጠበ ሁለት እጁን አጠበ መስህ አደረገ በእግሩ ላይ ሲደርስ እንግዲህ መስህ ያደርጋል ሹራቡን መስህ ያደርጋል አሁን መስሑ ካሁኑ ነው የሚጀምረው ውዱእ ካደረገበት ጊዜ አይደለም የሚጀምረው ካሁኑ ከዙሁሩ ይጀምርና እስከ ነገ ከዙሁር በፊት አንድ ግማሽ ሰዓት ሩብ ሰዓት የመስሑ ዘመን ያልቃል ዘመኑ ነው ዘመኑ ያልቃል ከዛ በኋላ ለማግስቱ ዙሁር ሲገባ ሹራብን ታወጣለህ እግርን ታጥባለህ ያን ውዱእ አድርገህ እግርን ታጥባለህ እንደገና ተለብሳቸዋለህ ይህ 24 ሰዓት ይባላል ገባችሁ ወንድሞች በሰፈር ካለህ ግን ከዛ መስህ ከጀመርክበት ጀምሮ ልብ በሉ ወንድሞች ውዱእ ካደረክበት አይደለም ላ መስህ ከጀመርክበት ጀምሮ 3 ቀን ትቆያለህ እሺ ምሳሌ ልስጣችሁ አንድ ሰው ሰላት الفجر ውዱእ ካምል አደረገ እግሩም አጠበ ካልስ ለበሰ እሺ አሁን ፈጅር ሰገደ እንደገና ዙሁር በዛ ውዱእ ሰገደ እንደገና ዓስር በዛ ውዱእ ሰገደ መቅሪብ ሲገባ ያኒ ውዱእ ሲያደርግ መስህ ያደርጋል አሁን መስሑ መቼ ነው የሚጀምረው ከመቅሪብ ነው መስህ ካደረገበት ከመቅሪብ ጀምርና ለማግስቱ እስከ መቅሪብ መስህ ያደረገ ይሄዳል ማለት ነው طيب كذا بهلا ويبدأ مدة المسح من بداية المسح وليس من بداية الوضوء بانتهاء المدة يتوقف المسح أيضا دمو خلاص يعني دمو النجر لمثالي أنت صلاة الفجر شرام لبسك ظهر مسح درك عصر مسح درك مقرب أوطه كالسو خلاص فرس انتنو كهم بهلا እንደገና ውዱእ ተታረግ አግረህ አጥበህ ነው የምትጀምረው ምክንያቱም ሹራቡ መውለቁ የመስህ ዘመን ያቋርጠዋል طيب አንድ ሰው ከተኛ ካልሱ ወይ መስሑ አለቀ አይባልም ከተኛ ውዱኡ ነው የሚፈርሰው እንጂ የመስህ ዘመኑ 24 ሰዓት መቆየት አለበት እንጂ ስለተኛ ሹራቡን አውልቀህ እግር ታጠብ አይባልም اوكي كذا وهلا اذا انتهت مدة المسح لا بد من وضوء جديد 4 ساعات ካለቀ ወይም ሰፈርተኛ ከሆንክ ደግሞ 3 ቀን ካለቀ ሹራቡን አውጥተህ እግርህን አጥበህ ነው ውዱእ የሚደረገው ማለት ነው طيب ما يفسد المسح ومدته ለምሳሌ አንተ አሁን ውዱእ አደረክ ፈጅር ሹራብ ለበስክ ዙሁር መስህ አድርገህ ሰገድክ ከዓስር በፊት ከሚስት ጋር ተገናኘህና ጅናባ ሆንክ خلاص መስሑ ውዱኡ ሁሉ ነገር ተበላሸ አሁን ገላህን ስለምትታጠብ እንደገና ገላህን ታጥበህ ውዱእ ስታረግ እንደገና ሹራብ ትለብሳለህ ማለት ነው ስለዚህ ጅናባ
ወይም ደግሞ ጅናባ የምትሉት ሁላችሁም ታውቃላችሁ የመስሑን ዘመን ያቋርጠዋል ማለት ነው ما يفسد مدة المسح خلعهما ሁለቱም ማውጣቱ ደግሞ የመስሑ ጊዜ እንግዲህ እኔ እንጃ ያቺ ያለችኝ የኮሪያ አማርኛ ይህች ነች ከዚህ በላይ ካልገባችሁ እኔ እንጃ ረሲቨራችሁ ትክክል አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ይህ ነው መስሕ على الخف የሚባለው طيب ደግሞ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ ወንድሞች ነብያችን ሰለም ለምሳሌ የጥንቸል ስጋ ይበላል حلال ነው አሉ لكن እኔ አልበላም አልወደውም አሉ ተመልከቱ አልበላም ማለት ይቻላል حلال የሆነ ግን حرام ማለቱ ግን ኩፍር ነው አሉ ሱብሃንአላህ አሁን መስሕ على الخف ነብያችን እንደ ህግ አስቀምጠው ሄዱ لا مسح مرق የለብንም መስሕ ትክክል አይደለም መስሕ በዲናችን የለም ካልክ ትከፍራለህ ምክንያቱም جميع الصحابه የመሰከሩበት የነብያችን ሐዲስ ነው ሱናው አልፈልግም ካልክ ትከፍራለህ ወንድሞች لكن መስሕ አላደርግም ካልክ የራስ ጉዳይ ነው እሱ መስሕ አላደርግም እግሬን ማጥቦ ካልክ እንደፈለክ አድርግ እና እንደዚህ አትበሉ ወንድሞች እሺ የነብያችን ሱና አታቋሽሹ አታሳንሱ ከፈለከ አላረግም በል ለምሳሌ እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች علي بن ابي طالب رضي الله عنه የፋጢማ ባል ነው ፋጢማ بنت النبي صلى الله عليه وسلم لكن عندك ان የአቡ ጀህል ልጅ ሊያገባ ፈለገ ተመልከቱ እንግዲህ እነዚህ ሴቶች እኮ ሙሽኪላ ናቸው ወላሂ ከአላህ አጣሉሃል ከስንት ሰው ነገር የነብያችን ልጅ ነው ያለችው ከሱ ጋር የአቡ ጀህል ልጅ ሊያገባ ይፈልጋል ነብያችን ሰሙ አሁን የአቡ ጀህል ልጅ ሙስሊም ነች እሺ ቢያገባት ምን አለበት ምንም ነገር የለውም حرام አይደለም طيب ሁለተኛ ማግባት حرام ነው حرام አይደለም ነብያችን ምን አደረጉ ህዝቡን ሰበሰቡና በወንበር ላይ ወጥተው አልহামዱሊላህ ወሰላቱ ሰላም አሉና سمعنا ان ابن ابي طالب የአቡ ጣልብ ልጅ አሊ ነው ግን እዛ ጊዜ ተቆጥተው ስለነበሩ አሊ በስሙ ለመጥራት አልፈለጉም የአቡ ጣልብ ልጅ እኮ ልጃችን ከሱ ጋር ያለች የአቡ ጀህል ልጅ ሊያገባ ይፈልጋል አሉ فقال النبي انا لا احرم ما احله الله ولا احل ما حرمه الله الله حلال ያለው እኔ حرام ለማለት አልችልም እና ማግባቱ አይደለም حرام የምለው لكن والله አሉ لا يجتمعان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت رجل واحد يعني ينبيو لجنا ينبيو طلات يهونا ابو جهل ሁለቱም ሴቶች በአንድ ወንድ ሊሰበስቡ አይችሉምና ከፈለገ ልጄን ይፍታ ከዛ በኋላ ይፈልጉን ያግባሉ لكن ምን አሉ እኔ حرامون حلال አልልም حلالو ደግሞ حرام አልልም لكن ይሄ ነገር አልቀበልም ሁለቱም ያ አዱ والله ነው አቡ ጀህል ይሄ ደግሞ ሐቢቡላህ ሁለቱም እንዴት ይገናኛሉ አሉ ስለዚህ መስح الخف هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم طيب 43ኛው ጥያቄ ምን ይላል من الأخطاء والمخالفات في الوضوء ብዙ ሰዎች ውዱእ ሲያደርጉ ብዙ ሙኻለፋት ብዙ ከሱና ውጭ ያደርጋሉና ይህን ነገር ብትጠቅስልን ይላል መጀመሪያ الإسراف في الماء ቧንቧው ከፍተው ቦቦቦ ያለ ውዱእ ማድረግ ይህ خلاف السنة ايش معنى خلاف السنة ከሱና ውጭ ሆነ መክሩህ ነው ነብያችን የሚጠሉት ነገር ነው طيب التلفظ بالنية نويت فرض الوضوء ምናምን ይህ ነገር የለም በዲናችን በምላስህ አድርገ يعني نية የለም نية በሙሉ በቀልብ ነው طيب ሶስተኛ يقول ترك التسمية على بسم الله مجمر راسه مكروه نو بسم الله بله نو وضوء متادرقو كذبها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه صحيح يا حديث صحيح بسم الله بلو يالجمركو وضوءكو بتام قدلو وضوءكو نوالو نبي صلى الله عليه وسلم كذبها من قالوا إدخال اليدين في إناء الوضوء قبل غسلهما تنيته أدره تواسط النساء الجسات تتأتب በአንድ ሲኒ ወይም በአንድ እንትን ያለው ሳህን ያለው ውሃ ዝም ብለህ መጨባራው እጅየት እንዳደረሰ ለማታቀም እጅህን መጀመሪያ ታጥባለህ ከዛ በኋላ
انتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه نعم አንዳንድ ሰዎች ፊቱን አጥቦ እጁ ሲያጥብ ትናንትና እንደገለጽ ኩላችሁ ውሃው እንደዚህ ያደርጋል ላ ይህ ነው ከዚህ ነው የሚጀምረው እጅ ስታጥብ እጅ ማለት ከዚህ እስከዚህ ነው ሁሉም ነው የምታጥበው ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ يقول وهذا مخالف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يمسح مقدمة رأسه አንዳንድ ደግሞ መስح ሲያደርጉ እንደዚህ ያደርጋሉ ወይም ሩብ ራስ ያደርጋሉ ወይም ግማሽ ራስ በሙሉ ነው መስح የምታረገው ማለት ነው ሁለት ጊዜ አንድ ጊዜ ወደዚህ አንድ ጊዜ ወደዚህ ማለት ነው አንዳንድ ሙኻለፋ ደግሞ ይታጠባል ግን እዚህ ላይ ውሃ አልቀመሰም አንዳንድ ጊዜ በእጁ ላይ እዚህ ላይ ውሃ አልደረሰውም አንዳንድ ጊዜ يعني مثلا ጅናባ ሲታጠብ በዚህ ላይ ውሃ አልቀመሰም እሺ በእግርህ ላይ በዛ በእንትኑ በጣቶች መካከል ያለው ውሃ አልገባበትም ይህም በጣም ኺላፍ እንትን ነው طيب ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ፊት ስታጠብ ከዚህ ጸጉር የሚበቅልበት ጀምሮ እስከዚህ ነው ቁመቱ ወንዱ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ነው እሺ መላጣ ከሆነ ግድ የለውም ከዚህ አይደለም የሚጀምረው ከዚህ ነው የሚጀምረው ይህን ሁሉ ውሃ መድረስ አለበት ውሃ እንዲደርስበት ይሆናል ይህ መስح الرقبه እንደዚህ አርገ የለም በዲናችን ይህ የለም እሺ እንደዚህ አርገ እንደዚህ ታረግና በቃ እንደዚህ አታርግ ማለት ነው وهذا من الأخطاء لأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بين الأصابع وخاصة أصابع القدمين بتلي سو بزو أتكر ما يايو እግሩ ውሃ እያፈሰሰ ነው እንደዚህ የሚያርገው ላ ጣቶቻችን አንዳንድ ጣቶች አሉ እንደዚህ ነው የተጣበቁ ከፍተህ ውሃ ማስገባት አለብህ የከፈትክ ውሃ ማስገባት አለብህ طيب ከዛ በኋላ قد يكون في يديه خاتم ካለ خاتሙን አውጣ ምክንያቱም ውሃ ላይ ደርስበት ይችላል ማለት ነው طيب بعد الناس ياخذون النوم አንዳንድ ሰዎች አሉ ውዱ አርገው መስጊድ ገቡና ለጥ ብሎ ይተኛል ከዛ ተነስቶ ይሰግዳል لا وضوء فرس ስለሆነ لا بد ከዛ በኋላ الوضوء على الوضوء نور ይላሉ ውዱእ ካለ አዲስ ውዱእ ማድረግ ኑር ነው ይላሉ እንግዲህ ጥያቄው ተጠይቋል መልሱ ግን ግና ስላልተጨረሰ እቀጥላለሁ ኢንሻአላህ